हाँ जी बच्चे, सो आप स्टार्ट करते हैं अज का टॉपिक। देखो हुण तक आप तकरीबन 7 लैक्चरस लाए आ, ठीक है। मॉडर्न हिस्टरी के मेनस के टॉपिक के 7 लैक्चर, जिन्हां च असीं सब तो पहला डिकलाइन ऑफ मुगल्स पढ़िया, फिर स्टेट्स आफ्टर मुगल पढ़िया, एंड फिर उस तो बाद असीं लास्ट च पढ़िया सीगा एडवेंट ऑफ यूरोपीयंस, ठीक है। ये सारे टॉपिक करन तो बाद हुण असीं बेसिकली पहुँच चुके हैं अपने करंट उहदे MCQs वाले ते, ठीक है। जे तुसीं अपने ग्रुप नूं चैक करोगे तो उहदे च मैं तुहानूं मेन्स के क्वेश्चनस भेज चुके हैं कि इस चैप्टर चों सिर्फ ना 5 क सवाल ही मेन्स के बनते हैं। उन्हां चों 1-2 की राइटिंग प्रैक्टिस तुसीं कीती है, तो बाकी 1-2 की एक अद्धे की प्रैक्टिस तुसीं होर जरूर करोगे उहदे चों। तो एडवेंट ऑफ यूरोपीयंस तक, डिकलाइन ऑफ मुगल्स तो लैके एडवेंट ऑफ यूरोपीयंस तक 5 क्वेश्चनस ही मेन्स के बनते हैं। वो 5 के 5 क्वेश्चन मैं तुहाडे नाल अगे जाके दस भी दूँगा कि वो किहड़े क्वेश्चनस ने। पर फिलहाल की घड़ी असीं ये अपने MCQs जिहड़े कि आपां सब तो पहलां देखो, सब तो पहलां आपां पढ़िया अपना टॉपिक सीगा डिकलाइन ऑफ मुगल्स, ठीक है। डिकलाइन ऑफ मुगल्स तो बाद आपां दूसरा टॉपिक पढ़िया सी अपना स्टेट्स आफ्टर मुगल्स। इस तो बाद आपां तीसरा टॉपिक अपना पढ़िया सीगा एडवेंट ऑफ यूरोपीयंस, ठीक है। आ अपना एडवेंट ऑफ यूरोपीयंस सी। इस तो बाद हुण असीं इन्हां तिन्नां दे बेस्ड अपने न्यूमैरिकल्स जिहड़े आ जी वो सॉल्व करांगे। ये न्यूमैरिकल शीट तुहानूं पहलां ही मैं ऑलरेडी देती सी, हुण इहदे बेस ते ही आपां अपने न्यूमैरिकल सॉल्व करने आ। सब तो पहलां कि बंगाल अवध दा पहला नवाब जिहड़ा इंडिपेंडेंट बनिया सी वो कौन सीगा? कोई दस सकदा कि अवध दा नवाब 18th सैंचुरी च कौन सीगा? ये उस वेले आज़ाद होया सी अवध जदों भारत च मुहम्मद शाह रंगीला दा राज सी, ते उहदा अपने आप ते कोई भी बहुता कंट्रोल नहीं सी। 3 गवर्नरस मुगल अंपायर चों निकल के आफ्टर डिफरेंट स्टेट्स बना देंगे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स डिकलेयर कर देंगे अपनियां, ठीक है। जिन्होंने आप उदों सक्सैसर स्टेट्स के नाम से भी पढ़िया सीगा कि उत्तराधिकारी सूबे जिहड़े सीगे जिहड़े मुगल अंपायर की कमजोरी करके उहदे विचों निकल के बाहर चले गए सीगे, ठीक है। उन्हां चों एक किलिच खान सीगा जिन्होंने अशरफ शाह भी कहा गया, तो बाद च उन्हें अपने आप को हैदराबाद का निज़ाम भी कहा, ठीक है। उन्हें बनाया सी हैदराबाद। उस तरीके नाल सद्दत खान सीगा जिहड़ा उन्हें किहड़ा बनाया सीगा? अवध। ते मुर्शिद कुली खान ने की बनाया सीगा? बंगाल। सो तिन्ने जिहड़े सी इन्हां दी दिल्ली दरबार च भी चंगी पैड़ सी। ये नहीं सी कि जदों इन्हां ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिकलेयर कर लिया तो दिल्ली दरबार नाल बाद च इन्हां दी बनी नहीं। मुहम्मद शाह रंगीला इन्हां दे समय मुगल एंपरर सीगा, मुगल शासक सीगा, उहदे नाल इन्हां दी सोहणी बनदी सी। जे आपां नूं आया हुंदा सद्दत खान, इट मीनस ये अवध दा बनिया है, इन्हें अवध इंडिपेंडेंट किया है, कुली खान ने बंगाल इंडिपेंडेंट किया है, तो किलिच खान जिन्होंने असी अशरफ शाह भी कह दें जां आपां नूं अशरफ जाह भी कह दें, तो जां आपां नूं निज़ाम ऑफ हैदराबाद भी। ये तिन्ने जिहड़े आ मुहम्मद शाह रंगीला दियां कमजोरियां, वैसे तो उस तो पहला ही अकबर औरंगजेब दियां भी कुछ पॉलिसीज़ इहो जिहियां सी जिन्हां दे करके मुगलों का कमज़ोर होना तय होया। पर असली डिकलाइन मुगलों का बहादुर शाह तो बाद जहंदर शाह, फिर फारूक सियार दे वेले होना होया। सो आ कहानी क्लीयर हो गई, ठीक है। सो आ सुजाउद्दौला ये तो बहुत अगे जाके नवाब बनता है। इस तो बाद ये मैं पढ़ाऊँगा भी अगे कि पलासी वगैरह की लड़ाई लड़ता है, ठीक है। पलासी के अगे की नाम दा बक्सर की लड़ाई लड़ता है। ये अवध पलासी वाली नहीं, वो तो सिराजुद्दौला सीगा, ठीक है। सो आ इस तो बाद सफदरजंग जिहदे नाम से दिल्ली की सड़क भी है, सफदरजंग जंग रोड, ठीक है। खैर आ जाओ, कहते पुर्तगीज़ इंडिया दे विच की लैके आए सीगे, याद आ? पटैटोज़, टमाटोज़, चिल्ली, कैश्यू नट, अखरोट, ये कुछ स्पीशीज़ सीगियां जिहड़ियां साउथ अमेरिका वालों आए सी ना जदों ये, तो ये बारे आप काफ़ी डिटेल च पढ़ चुके हैं। मैंने लगता बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की लोड़ नहीं आपां नूं। नैक्सट अगे ये आप एडवेंट ऑफ यूरोपीयंस जो आप पुर्तगीज़ पढ़े हैं ना, वो मैं दस्सिया भी सीगा कि किहड़ियां क्रॉप्स इन्हां दे वेले आईयां है, तो साउथ अमेरिका वालों आए सी इंडिया च, तो उदों लैके आए सीगे। कहते फ्रांस वालियां ने अपनी पहली फैक्ट्री कित्थे लाई आ? फ्रांस वालियां नूं फैक्ट्री जिहड़ी फ्रांस वालियां दी कंपनी इंडिया च आउण वाली सब तो लास्ट कंपनी सी। इंडिया च 4 यूरोपीयन पावर्स आईयां हैं। 1600 दे विच इंग्लैंड च बनदी है ईस्ट इंडिया कंपनी, लीवेंट कंपनी, ते इंडिया च आके 1602 च काम शुरू करदी है। उस तो पहलां 1498 च इंडिया च पुर्तगाली आउंदे आ, 1500 चों कंपनी बनाउंदे आ, ते 1502 च वो इंडिया च आके कैलीकट तो अपना काम शुरू करते हैं। कोचीन चों अपनी पहली फैक्ट्री लाउंदे आ, कैलीकट उतरदे आके 1602 दे विच डच कंपनी बनती है, तो 1605 च इंडिया आके डच अपनी पहली फैक्ट्री लाउंदे आ, ठीक है। तो उस तो बाद अपने कोल डच अपनी पहली फैक्ट्री कित्थे लाउंदे आ? आई थिंक मसूलीपतनम,
ठीक है। उस तो बाद डेन्स 1616 च इन्हां दी कंपनी बनती है, तो 1620 च ये अपनी पहली फैक्ट्री लाउंदे आ त्रिनकोबर्ग च, ठीक है। उस तो बाद 1664 च फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है फ्रांस च, 1668 चो इंडिया आउंदे आ, ते इंडिया चो अपनी पहली फैक्ट्री कित्थे लाउंदे आ, सूरत च। ब्रिटिश भी सूरत च अपनी पहली फैक्ट्री लाउंदे आ, 1602 च इंडिया पहुँच गए, पता ना। बोरी बिस्तरा पैक कदों हुंदा है, पुर्तगाली वालियां दा बोरी बिस्तरा पैक सब तो लेट हुंदा 1961। सब तो पहला बोरी बिस्तरा पैक हुंदा 1800 च डच वालियां दा, किहड़े डच आही आ 1800 च। दूजे नंबर ते डेनमार्क वालियां दा 1 जनवरी 1869 1869 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक आ। सारा कुछ मैं पढ़ाया होया है, ये तो तुसी बस ये आ कि तुसी उन्हां लैक्चरस नूं जिहड़े मैं उपरले 8 लैक्चर दित्ते आ तुहानूं, उन्हां नूं तुसी किन्ना डीपली सुणदे हो, तो फिर उन्हां चों किन्ने सोहणे मेन्स दे आंसर ते प्री दे आंसर कढदे हो। फिर तीजे नंबर ते जांदे आ अंग्रेज 1947 च, अगले नंबर ते फ्रेंच पुडुचेरी ते चंदननगर चों, याद आ, ठीक है, 1954 च। ते सब तो लास्ट च गोवा ते दमन दीव ते दादरा नगर हवेली छड्ड के जांदे आ कौन, पोर्तुगीज़ 1961 1961। ऑपरेशन विजय चलाउंदी है भारत सरकार, मसां कढदे किहड़ा निकलण वाले सीगे, ठीक है जी। आ सारी स्टोरी समझ आ गई। तो मैनूं ये दसो फ्रांस वालियां दी पहली ईस्ट इंडिया कंपनी पहली फैक्ट्री कित्थे लगी इंडिया च, सूरत च। डच वालियां दी पहली फैक्ट्री मसलीपतनम, डेन्स वालियां दी पहली फैक्ट्री त्रिनकोबर्ग, ठीक है। तो पुर्तगालियां दी पहली फैक्ट्री कोचिन, ठीक है। तो ब्रिटिश ते फ्रेंच वालियां दी पहली फैक्ट्री सूरत च। आ गल समझ आ गई, पूरा कंबाइल हो गया। आ जाओ भी हुण अगे। हाँ, फिर इन्हां दे हैडकुआटर भी याद किए जा सकते हैं। डच वालियां ने अपना हैडकुआटर कित्थे बनाया सीगा, डच वालियां ने, डच वालियां दा बेसिकली हैडकुआटर जिहड़ा सीगा वो अपना थल्ले वो सीगा अपना ये त्रिनको उहदे नाल ही सीगा अपना मसलीपतनम दे नाल ही एक शहर है बड़ा मशहूर आ, मद्रास दे नेड़ी है सिटी, मेरे दिमाग चों स्किप हो गया, मैं दस दूंगा, ठीक है। तो अपना उन्हों का डेन्स वालियां दा सिरामपुर वेस्ट बंगाल, ठीक है। अंग्रेज जिहड़े सीगे उन्हों का पहला सूरत सी, ते सूरत चों बहुत जल्दी शिफ्ट करके कित्थे लै गए, बॉम्बे। तो फ्रेंच वालियां दा सीगा अपना फ्रेंच वालियां दा सीगा अपना उत्थे पुडुचेरी, ठीक है। तो जिहड़े अपने पोर्तुगीज़ सीगे, पोर्तुगीज़ वालियां दा हैडकुआटर पहला कोचीन सीगा, कोचीन तो शिफ्ट करके वो कित्थे लै गए सी, गोवा लै गए सीगे, ठीक है जी। आ दसो जी, आ सारी कहानी समझ आ गई चंगी तरह, सब किसी को चंगी तरह, किसी को कोई डाउट रहनी नहीं चाहिए। नैक्सट आ जाओ, डच वालियां दा रह गया सी त्रैवनकोर, सो मेरे दिमाग चों स्किप हो गया सी, वो याद आ गया। आ जाओ भी हुण अगे, कहते ईस्ट इंडिया कंपनी जिहड़ी आ उन्होंने अपने किले बनाए सीगे, याद आ। विजयनगर अंपायर का एक वंशज सीगा जिन्हें उतों जिहड़ा चंद्रनगर का चंद्रगिरी का राजा साउथ इंडिया च, बिल्कुल साउथ इंडिया च, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾ, ਫੋਰਟ ਜਾਰਜ। ਬੰਬੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਸ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫੋਰਟ ਡੇਵਿਡ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜੋਬ ਕੌਮਟ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਲਕੱਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਲੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਦਰਾਸ ਵਾਲੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਫੋਰਟ ਸੈਂਟ ਜਾਰਜ। ਚੰਦਨਗਿਰੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇਨਗਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ਜ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਡੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਡੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤ੍ਰੈਵਨਕੋਰ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਤ੍ਰੈਵਨਕੋਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰੈਵਨਕੋਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਜਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵੀ ਖੋਈ ਸੀਗੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਤੋਂ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੀ, ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵੀ ਹੱਥ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੱਚ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਡੱਚ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਵੀ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਕਿ 1760 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 1759 'ਚ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਡੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚਿੰਸੂਰਾ 'ਚ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚਿੰਸੂਰਾ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਹੁਗਲੀ ਜਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਦਾਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਇਟ ਮੀਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਡੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ,
ठीक है, बंगाल च भी ने, पुडुचेरी च भी ने, ते किसी तरह त्रैवणकोर च भी ने, मतलब इस पासे भी ने, पुडुचेरी च भी ने, बंगाल च भी ने। वो तो गल अड्ड आ कि बाद 1800 तक जाते जाते इन्हों अंग्रेज़ों ने सारे पासों खदेड़ के रखता, ठीक है। पर हाँ, ये तकरीबन तकरीबन जे तुसी ए ऑप्शन च देखो तो चंसूरा दिस रहा सानू, चंसूरा की तो लड़ाई भी लड़नगे 1759 च, ठीक है। उस तो बाद जे आप गल करिए सूरत च भी गए आ, आगरे च भी गए आ, कोचिन च भी इन्हों की फैक्ट्री सीगी। इट मीनस जे सानू दोवां चों ईवन कि मैं तुहानू जो पूरा डच पढ़ाया सीगा तो मैं कहा सी कि इन्हां दे मेन फैक्ट्रीज याद कर लो। डच इहो ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਆ, ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਆਪਣੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕੋਸਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਗਲੀ ਗਏ ਸੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਧਰੋਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਸਮਾਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਸੇਮ ਛੇਵਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹ ਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੂ ਵਾਸ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਕਿੰਗਡਮ। ਬੰਗਾਲ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਆ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਧ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਦਤ ਖਾਨ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਬੰਗਾਲ ਕਿੰਗਡਮ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਤਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਲੀ ਖਾਨ, ਠੀਕ ਆ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਲੀ ਖਾਨ। ਆ ਅਲੀਵਰਦੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਬ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 1740 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1757 1740 ਤੋਂ 1756 ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਇਹ MCQs ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 3 ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਿਟੇਲਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਨਸ ਦੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੀਟ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਯਾਦ ਆ? ਫਸਟ ਕਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰ, ਸੈਕੰਡ ਕਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰ ਤੇ ਥਰਡ ਕਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਆ ਜੀ? ਫ੍ਰੈਂਚ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ? ਨਾਸਿਰ ਜੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਜੰਗ ਦਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਚੋਂ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆਰਕੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਆਰਕੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਲਿਆ ਅਨਵਰੁਦੀਨ ਦਾ, ਤੇ ਅਨਵਰੁਦੀਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ? ਚੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਆ ਭਲਾ? ਸੈਕੰਡ ਕਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸੈਕੰਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਫਸਟ ਕਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਲੜਾਈ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਬੈਟਲ ਆਫ ਮਦਰਾਸ ਜਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸੈਂਟ ਥੋਮਸ। ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਅਦਿਆਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਦਿਆਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾ ਐਕਸਟੈਪਲ। ਫਸਟ ਕਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਆ? ਓਵਰਆਲ ਲੈਕਚਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਆ। 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੌਥਾ ਲੈਕਚਰ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਜੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਆ ਐਡਵੈਂਟ ਆਫ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਸਟ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਕਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਂਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਲਾ ਐਕਸਚੈਪਲ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ 'ਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਆ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਪੁਡੂਚੇਰੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਕਲੂਸਿਵ, ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ 5 ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਮਾਹੇ, ਕਰੀਕਲ ਤੇ ਯਨਮ। ਤੇ ਇੱਕ 5ਵਾਂ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ? ਚੰਦਨ ਨਗਰ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਕਹਤੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੀ ਗਏ ਸੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਪੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੀਸਰੀ ਕਰਨਾਟਿਕ ਲੜਾਈ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ,
ਹਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਸੂਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਆਫਟਰ ਮੁਗਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੂਰ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਸੂਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਹੈਦਰ ਅਲੀ। ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 1767 1767 ਤੋਂ 1769 1769 ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ 'ਚ ਧੂਲ ਚਟਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਕਰਨੋਲਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਵੈਸੇ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਸੂਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ, ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ, ਐਂਗਲੋ ਨੇਪਾਲ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ, ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ, ਐਂਗਲੋ ਅਫਗਾਨ ਵਾਰ, ਐਂਗਲੋ ਬਰਮਾ ਵਾਰ, ਐਂਗਲੋ ਭੂਟਾਨ ਵਾਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਐਂਗਲੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੈਸੂਰ ਨਾਲ, ਨਾ ਬਸ ਇੱਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਲੜਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ? ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਐਵੇਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਲਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਤ੍ਰੈਵਨਕੋਰ। ਹੁਣ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਤ੍ਰੈਵਨਕੋਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਤ੍ਰੈਵਨਕੋਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਦੱਸੀ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਮਰਥੰਡਾ ਵਰਮਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ 1729 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1758 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਡੱਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀ 1741 'ਚ। ਇਹਨੇ ਡੱਚਾਂ ਨੂੰ ਧੂਲ ਚਕਾਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ 'ਚ? ਬੈਟਲ ਆਫ ਕਲੌਚ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਕਲੌਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 1741 'ਚ ਇਹਨੇ ਡੱਚ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਾ ਮੈਸੂਰ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਹੁਣੀ। ਹੈਦਰ ਅਲੀ 1750 ਤੋਂ 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤ੍ਰੈਵਨਕੌਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਤ੍ਰੈਵਨਕੌਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਸੂਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਲਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਸੂਰ ਵਾਲੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜੇ ਆ ਨਾ, ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਤੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਏਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰੌਕੇਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਰੌਕੇਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਐਡੀ ਮਾਡਰਨ ਆਰਟਲਰੀ, ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ? ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ, ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਹ ਫਰੈਂਚ ਅਲਾਈ, ਆਹ ਕੌਣ ਬਣ ਗਏ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਲਾਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਪਰ ਬਣੇ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਸੂਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤ੍ਰੈਵਨਕੌਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਾ ਰਿਹਾ। ਡੱਚਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਲੌਚ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਰਾਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਠੀਕ ਆ। ਤ੍ਰੈਵਨਕੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ, ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਆ ਵੀ। ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੌਚਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਚ ਵੀ ਹਰਾਏ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਬੇ ਪਤਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਆ ਗਏ? ਮੈਸੂਰ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ MCQs ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੁਣਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜੁੜਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਟਾਈਪ ਆ, ਇਹ MCQs ਪ੍ਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟਸ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨਾ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਸ ਹਰ ਗੱਲ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਆਹ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਪੁਰਤਗੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰਲ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਗੋਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 1950 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਮੈਟਲ ਟਾਈਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਟਲ ਟਾਈਪ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਦੂਜਾ ਪਰ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਮਿਲ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤਮਿਲ ਆ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ, ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭੀਮ ਜੀ ਪਾਰਖ। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰੀ ਆ।
बड़ा ही फैक्चुअल जीके आ, बड़े फैक्चुअल नॉलेज आ, इस करके ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ PCS IAS PCS ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ CDS ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਨਾ UPSC, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੈਕਚੁਅਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਟ ਆਫ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਆ ਨਾ, ਮੈਟਲ ਪ੍ਰੈਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਟਾਈਪ ਆ, ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੋਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਾਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੋਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਾਪਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਹਾਂ ਮੈਟਲ ਟਾਈਪ ਜਸਟ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹਦੀ ਟਾਈਪ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤਮਿਲ ਆ, ਹਾਂ ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਮਿਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਤਮਿਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੇਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਮਿਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਪ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੇਦ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਵੇਦ ਅੱਜ ਤੋਂ 3500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਏ ਆ ਹਜੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਕਰਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਤਮਿਲ ਦੀ ਕਰਨੋਲੋਜੀ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ। ਫਰਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਮਿਲ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਟਾਈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਗਲੀ 'ਚ ਲਾਈ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਆ ਜੀ? ਹੁਗਲੀ 'ਚ ਲਾਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਕਚੁਅਲ ਮਿਸਟੇਕ ਆ, ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੀਮ ਜੀ ਪਾਰਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਲਾਈ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਰੀ ਟਾਈਪ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਗਲਤ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ 1, 2 ਐਂਡ 4 ਆਰ ਕਰੈਕਟ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਏ ਕਿ ਨਾ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਬ ਕਾਰਨੌਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਦ ਆ 1690 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਿਹਨੇ 1690 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1700 ਤੱਕ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਇੱਕ ਕਾਲੀਕਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਸਤੁਦਨਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਕਲਕੱਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜੌਬ ਕਾਰਨੌਕ ਸਤੁਦਨਦੀ ਪਹੁੰਚਿਆ 1690 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਿਲ, ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭਲਾ? ਕਲਕੱਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਸਾਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1912 ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ। ਕਲਕੱਤਾ 1912 ਤੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਈ, ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਚੰਦਨ ਨਗਰ। ਕਿਹੜੀ ਆ ਜੀ? ਚੰਦਨ ਨਗਰ। ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਨਗਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ, ਮਾਹੇ ਵਗੈਰਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਹੀ ਆ, ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਆ, ਕਿਹੜੀ? ਸਤੁਨਤੀ, ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ? ਕਾਲੀਕੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਲਕੱਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਸਾਇਆ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਲਕੱਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ? ਨੈਕਸਟ ਆ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਈ 1664 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਲੂਈਸ 14 ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਬਟ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ 1668 ਚ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ? ਸੂਰਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਮਸੂਲੀਪਤਨਮ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਫਤਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਰੈਂਕਿਸ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਗਾਹ ਫਿਰ ਇਹ। ਤਾਂ 1700 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਚ ਖੋਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, 2 ਵਾਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਸਗੋਂ, ਫਿਰ ਛਡਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡੱਚਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਕਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖੋਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਯਾਦ ਆ? ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਟਾਈਪ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਊਗਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਲੂਈਸ 14, ਲੂਈਸ 14। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬਣੀ ਕਦੋਂ ਆ ਕੰਪਨੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? 1664। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਏ ਆ? 1668। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਆ? ਸੂਰਤ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਆ? ਮਸੂਲੀਪਤਨਮ। ਸਵਾਲ ਖਤਮ, ਫੈਕਟ ਖਤਮ। ਹਾਂ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਪੁਡੂਚੇਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪੁਡੂਚੇਰੀ। ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਉਹ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਆ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਡੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਡੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਇਆ? ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ? ਡੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਡੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ? ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ 1700 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰ 'ਚ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੌਣ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਤੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਨੇ? ਪੁਰਤਗੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡੱਚ। ਡੱਚਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਇਆ? ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਆਈ ਉੱਥੇ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਜੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਭਲਾ? ਡੱਚ। ਤੀਜੀ ਪਾਵਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੀਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ? ਰੋਂਗ। ਕੱਤਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਨਾਟਿਕ ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਓਨਲੀ ਦੂਜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਆ ਲਓ ਜੀ, 1 ਓਨਲੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਇਹ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੋਰ ਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਿਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰ ਆ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦਾ, ਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੀਝ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸਟੇਟਸ ਆਫਟਰ ਮੁਗਲਸ ਨੂੰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਆਫਟਰ ਮੁਗਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਸੈੱਟ ਆਫ ਟੇਬਲਸ ਜਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੋਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟਰੋਨੋਮਿਕਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਦਿਖਾਵਾਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਭਲਾ? ਰੌਕਟ ਸਾਇੰਸ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ? ਜੈਪੁਰ ਦਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਸ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੌਕਟ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਆਰਟਲਰੀ, ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਭਲਾ?
ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜਕੋਬੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਫੀਲਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯਾਦ ਆ ਨਾ ਚੀਜ਼। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਲੀ ਖਾਨ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਰੈਵਨਿਊ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਹੰਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਲਵਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆਪੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਇਹ ਜਹੰਦਰ ਸ਼ਾਹ 1711 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਲੀ ਖਾਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਰੈਵਨਿਊ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਨਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਕਵੀ ਲੋਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਨ? ਟਕਵੀ ਲੋਨ। ਟਕਵੀ ਲੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ TACCAVI, ਟਕਵੀ ਲੋਨ। ਟਕਵੀ ਲੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਸਮਾਨ ਬੀਜ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਟਕਵੀ ਲੋਨ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਲੀ ਖਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ, ਦੂਜੀ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਸ਼ਫ ਜਾ। ਸਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸ਼ਫ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਲਿਚ ਖਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ। ਯਾਦ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਯਦ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਕੀਮ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੈਯਦ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਪਵਾਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, 2 and 3 ਆ ਸਹੀ ਆ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਪਹਿਲਾ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੀਗਾ, ਉਹ ਜੈ ਸਿੰਘ ਆਫ ਜੈਪੁਰ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, 14ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡੱਚਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਡੱਚਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਡੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਡੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤ੍ਰੈਵਨਕੋਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ ਡੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ? ਡੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮਸਲੀਪਤਨਮ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸੀ? ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਿਰਫ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾ? ਫਰੈਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਆਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ। ਕਹਿੰਦਾ 1759, ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। 1759 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਦਾਰਾ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ 1700 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਚ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਦਾਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੀਗੇ ਡੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਦਾਰਾ 'ਚ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਤੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ, ਪਲਾਸੀ ਐਂਡ ਬਕਸਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਦਾਰਾ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 1700 ਤੱਕ ਨਾ, 1700 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਦਾਰਾ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। 1759 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਹੀ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ 1759 'ਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸੋਚਿਆ ਲੜ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਡੱਚ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹਾਰ ਗਿਆ? ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਦਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਚੰਸੂਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਸੂਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੜਾਈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਡੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਚੰਸੂਰਾ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਦਾਰਾ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚੰਸੂਰਾ, ਤੇ ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਹੁਗਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 1759 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਡੱਚ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ,
ਡੱਚ ਜਮਾ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਪੜਾਉਣੀ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੜਾਈ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਓਨਲੀ 2 ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਦਾਰਾ ਜਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਹੁਗਲੀ ਜਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚੰਸੂਰਾ ਪੜਾਉਣੀ ਆ ਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਜਸਟ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ ਪੜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਚ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 31 ਦਸੰਬਰ 1600 ਨੂੰ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਲੀਕਟ 'ਚ ਲਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ? ਸੂਰਤ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਤਾਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? 15 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੜਾਇਆ ਨਾ, ਕੱਲ ਪੜਾਈ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ ਮੈਂ? ਗਲਤ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਤਾ ਮੈਂ? ਗਲਤ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ। ਜੇ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ 1 ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਉਂਗਾ ਮੈਂ? 2 ਐਂਡ 3। ਦੱਸੋ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਾਰਟੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਟੇਜ ਸਿਸਟਮ? ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ। ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਨੇਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਆ? ਇੱਕ ਅਰਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਜਿਪਟ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਯਾਦ ਆ? ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਬਾਈ ਪੁਰਤਗੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਟੂ ਸਪਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇਵਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੇਵਲ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਟੇਜ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹੇ ਸੀ ਭਲਾ? ਬਲੂ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ। ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ? ਇਹੀ ਨੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਹੀ ਮੈਚ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਮੈਚ ਆ? ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਦਰ ਨਗਰ ਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਚੰਦਰ ਨਗਰ। ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਗੋਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂਗਾ? ਦੋਵੇਂ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੱਕਰ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਓਹੋ ਯਾਰ ਨੋਟ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2 ਸਵਾਲ ਆ ਗਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੋਟ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ UPSC ਆ, ਇਹ ਵੀ PPSC ਆ, ਇਹੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਆ ਬਸ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ। ਹੁਗਲੀ ਨੂੰ ਪਾਇਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਆ? ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਲੀਅਰ ਆ ਕੰਸੈਪਟ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਸਟ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਫਰੈਂਚ। ਕਦੋਂ ਆਏ ਆ? 1668 'ਚ। 64 'ਚ ਬਣੇ ਆ ਤੇ 68 'ਚ ਆਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਕੌਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਗਏ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੌਣ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? 5 ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਦਾ ਏ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਕਦੋਂ ਆਏ, ਕਦੋਂ ਗਏ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ। ਓਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤਾਂ 2-3 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜੋੜ ਦੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 1 2 3 4 ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟੇਬਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਏ ਆ, ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੌਣ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਗਏ ਆ, ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੌਣ ਗਏ ਆ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਲੇ ਹੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਵੇਂ ਦੀ ਆਈ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ। ਕਿ ਨੋਟਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੀ
ਪੋਲਿਸੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਨਸਰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸੈਂਪਲ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਸਕਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਡੱਚ established their factories on the east coast on land granted by to them by ਗਜਪਤੀ ਰੂਲਰਸ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ, ਐਲਬਰੂਕੀ ਕੈਪਚਰਡ ਗੋਆ ਫਰੋਮ ਬੀਜਾਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲਬਰੂਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਗੋਆ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ? 1510। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਆਦਿਲ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਹ? ਗੋਆ ਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਓਰ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰਾਸ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਰਜ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਜੇਨਗਰ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਲਾ? ਚੰਦਨਗਿਰੀ ਦਾ। ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀਗਾ? ਵਿਜੇਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੰਸ਼ ਸੀਗਾ ਗਜਪਤੀ ਵੰਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਜਪਤੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਡੱਚ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਡੱਚ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਡਾ ਕੋ ਟਿਪੀਕਲ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਆਦਿਲ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ 1510। ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਹਦੀ ਲਈ ਸੀ? ਖੋਇਆ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੇਨਗਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਚੰਦਰਗਿਰੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ? 1 2 ਐਂਡ 3। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 20 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 20 ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਤਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਮੇਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੱਲੀ ਮੇਨਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ? ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਫ ਮੁਗਲਸ, ਸਟੇਟਸ ਆਫਟਰ ਮੁਗਲਸ ਤੇ ਐਡਵੈਂਟ ਆਫ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵਟ ਫੈਕਟਰਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਡ ਟੂ ਦੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਫ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਤਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਦੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਰਡਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕਾਉਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰੋ, ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਸਟਰੋਂਗ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਖਿੰਡ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਖਿੰਡੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਆ। ਸਟੇਟਸ ਆਫਟਰ ਮੁਗਲਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ PDF ਨੂੰ
250 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਰਡਾਂ 'ਚ ਸਮੇਟਣਾ। मतलब उन्होंने समझाता ना सारा कि की होया उदों, इनू एलैबोरेट करो कि ये होया है, ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਬਸ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੱਚ ਅੱਛਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਕਲਾਈਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਵੀ ਆ। ਤੀਸਰੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਓ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ ते मैनूं लगदा बड़ा आसान आ। सारे पॉइंट मैं अपने नोट्स 'ਚ वैसे ही बनाए हुए आ, तो उत्थों ही चक्के जा सकते आ। ते PCS वर्गे पेपरां 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ सवाल आने बहुत ईजी आ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ फैक्टर आ जिन्हां दे करके यूरोपीਅनस भारत 'ਚ आए आ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਫ ਮੁਗਲਸ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਆ। 5 ਕੁਐਸਚਨ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਟਾਈਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੇਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੀਡ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਲੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ PCS ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕੁਝ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਓ। 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਰਸਨਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਧਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਲੋ ਬਣ ਜੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਠੀਕ ਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਿਓ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਆ ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਨੋਟਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ? ਨੋਟਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੋਟਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਹੀ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਨੋਟਸ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਬੈਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ।